रोजाना लोकनाथ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ शुरू कर दिता गया कि हुण बिहार तो बाद पंजाब दे विच भी वड्डी जित भाजपा के वलों दर्ज की जाएगी। तो उस तो बाद गलबात करांगे कि एक बार तो फिर तो जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा के विचकार तन गई है। तो उस तो बाद गल करांगे कि अमरीका के साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा के वलों राहुल गांधी के उपर कुछ टिप्पणियां कीतियां गई ने। इन्हां सारियां खबरों के उपर विचार चर्चा करांगे। तो विचार चर्चा लई मेरे नाल मौजूद रहणगे प्रोफैसर PS भोगल साहब, जो कि अगे भी उन्होंने नाल असीं प्रोग्राम करते रहने, पर हुण काफ़ी वक्फे बाद ये प्रोग्राम उन्होंने नाल कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ समय के लिए जिहड़ा हैगा बाहर चले गए। उन्होंने सब तो पहले स्वागत कर लेने। भोगल साहब स्वागत है प्रोग्राम के विच। वेलकम सुखविंदर, आपां वाकई काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं बिहार इलैक्शनां च उलझ गया, उधरों मैं पंजाब च आया तो देखा मौसम भी बदल गया, सर्दी हो गई और आज बारिश भी हो रही है। मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं तो कुछ मुद्दे उत्थे ही खड़े हैं। उम्मीद है कि बदलते बदलते कुछ हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाए, कुछ साडे पंजाब की तकदीर बदल जाए। उम्मीद दे सिर ते दुनिया कायम है। तो सब तो पहले शुरुआत कर लेने कि जिहड़ी किसानां दी मीटिंग हुई है केंद्र दे नाल, उहदे विच जिहड़ा बेशक उन्होंने वालों कहा गया कि सार्थक हालातों के विच मीटिंग हुई है, बहुत सुखावे ढंग के नाल ये मीटिंग की गई है, पर हाले तक भी उहदा सिट्टा नहीं निकलिया। 7 घंटे बेशक ये मीटिंग चली पर सिट्टा नहीं सी निकलिया। तुसीं किवें देखदे हो? देखो, ये मीटिंग केंद्र ने बुलाई, काफ़ी दिनों बाद बुलाई, पहला बुला लेनी चाहिए सी। इस तो पहला एक मीटिंग हुई सी जिहदे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स अवेलेबल सी और किसान लीडर गए, वो प्रोटेस्ट के वापस आ गए। उस तो बाद एक लंबा अरसा किसान अपने थां ते अड़े रहे और केंद्र सरकार अपने थां ते बिजिद रही। और हुण जे मीटिंग बुलाई तो वो 3 मिनिस्टर्स, नरेंद्र सिंह तोमर जिहड़े साडे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट के, सोम प्रकाश जिहड़े मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है और पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़, ये तीनों बैठे और 7.5 घंटे वो मीटिंग चली, काफ़ी लंबा अरसा। लेकिन उस मीटिंग के अंत दे विच हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जी मीटिंग बड़ी सुखावी हुई, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की जो स्टेटमेंट सी उन्हें कहा कि साडी अप्रोच तो किसानों की उम्मीद के विच बहुत ज़्यादा अंतर है। ये नरेंद्र सिंह तोमर के अपने शब्द उस मीटिंग तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच उन्होंने कहे। और किसान नेतावां ने भी ये कहा कि मीटिंग जिहड़ी है उस दे विचों सानूं कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि एक मीटिंग होर प्लान की गई है, आपां उम्मीद कर सकते हैं कि शायद केंद्र सरकार जिहड़ी है उस मीटिंग दे विच कुछ कदम लवे, क्योंकि नहीं पर तुसी किवें समझदे हो जिस तरीके नाल उन्होंने कहा कि अंतर बहुत ज़्यादा हैगा, मंगां जिहड़ियां रखियां वो केंद्र मंगां मनण नूं तैयार नहीं, मीटिंग भला हो जाए, नतीजे तां मेरे ख्याल च ही रह सकदे। जे इस तरीके नाल बजिद हो के खास तौर पर सरकार, असी ये नहीं भुलते, हालांकि साडा लोकतंत्र की जिहड़ी हालात है दिनों ब दिन बदतर होंदी जा रही है, लेकिन अज भी असी लोकतंत्र हाँ और लोकतंत्री सरकार तो ये उम्मीद कदे नहीं होंदी कि वो अपनी थां दे उत्ते इस तरह अड़ जाएगी, खास तौर पर जदों एक बहुत वड्डा सैक्शन ऑफ सोसाइटी जिहड़ा है वो खुश नहीं है किसी कानून तो या किसी अवस्था तो या किसी होर इस तरह की चीज़ तो। इस करके सरकार नूं थोड़ी खुली ऑप्शन लैके आना चाहिए। और शायद मैं किसान जथेबंदियों तो भी उम्मीद रखूँगा कि वो भी कुछ जिहड़ियां चीज़ां नूं विचारनगे, खास तौर पर जिहड़ी रेलवे ट्रैफिक रुकी हुई है उसका नुकसान स्टेट नूं हो रहा है, नो डाउट। साडा व्यापारी जिहड़ा है, साडा जिहड़ा इंडस्ट्रीलिस्ट है पंजाब का, खास तौर पर लुधियाने के इंडस्ट्रीलिस्ट, क्योंकि लुधियाना ही पंजाब का इंडस्ट्रीयल हब है, उन्हों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो जदों भी कोई असी इस तरह की मुहिम चलाने हैं, अज किसानों का मसला है, कल किसी होर वर्ग का मसला हो सकता है, तो जे असी आपस के एक दूसरे का ध्यान नहीं रखांगे, इकट्ठे नहीं रह के चलांगे, तो फिर कामयाबी भी उस तरह की नहीं आएगी। नहीं, केंद्र सरकार को भी तो चाहिए ना, क्योंकि किसान जिहड़ी गल्लां कह रहे हैं कि तुसीं माल गड्डियां चला लो, पर केंद्र भी अड़िया बैठा, वो कह रहा है कि जे पैसेंजर चलाउण दोगे फिर ही असीं माल गड्डियां नहीं। बिल्कुल केंद्र सरकार का रवैया जिहड़ा है किसी भी तरीके नाल जायज़ नहीं, क्योंकि पहला किसाना चलन नहीं सी दे रहे, फिर जो उन्होंने पंजाब की आर्थिक स्थिति देखी, कुछ भी होर भी हालातों को देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है तुसीं माल गड्डियां चला लो। मैं थानू पहला भी कहा कि केंद्र सरकार का जिहड़ा रवैया है रेल ट्रैफिक के रिगार्डिंग वो किसी भी तरीके नाल जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सब तो हैरानी की गल ही ये है कि असी एक लोकतंत्र च बैठे हैं और सरकार इस तरीके दे नाल जिद्दी एटीट्यूड जिहड़ा है वो रख के चल रही है। सो ये अपने आप दे विच एक बड़ा चिंता का विषय है। इस करके नहीं कि समस्या हल नहीं हो रही, अदरवाइज जिहड़ी सरकार का जिहड़ा इस तरह का रुझान है, इस तरह का एटीट्यूड है, जिहड़ा इस तरह का ट्रेंड है दूसरे इशूज़ के उत्ते भी, वो बड़ा ही एक चिंता का विषय किसी भी जिहड़ा सेंसिबल इंडियन है, कोई संवेदनशील भारतीय नागरिक है, उस हर एक दे वास्ते चिंता का विषय है। सो हालांकि असी हमेशा इसनूं पॉजिटिवली ही
ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ NDA ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਜਨਲ ਵੋਟਸ ਨਾਲ 12,700 ਕੁਛ ਵੋਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜੋ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਂ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਲ 15.15.4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ NDA ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। NDA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਘਟਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਲਿਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ BJP ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏਕ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਔਰ ਏਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ JP ਨੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 MLA ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਲੋਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗਜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕਈ ਹਾਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, MLAs ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੁਛ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਟੈਪਸ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜਵਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, 125 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਸੋਚਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਭੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨੇ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹ 2 ਦਫਾ ਆਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਈਗਰ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ, ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਲਿਬਲ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਜੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਾਲੋ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਟ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PS ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ TV।